Dear students, in the last video I explained first circumstances, how to compute claim for loss of stock. If proper stock records are maintained and if such stock records are not destroyed by fire, what are the steps to be followed? I already explained to you. Next we shall know about second circumstances to claim for loss of stock. Please see Roman number 2. If proper stock records are not maintained, or if proper stock records are maintained but they are destroyed by fire. ಈ ಎರಡನೇ ಸನ್ನಿವೇಶ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಆ ಎಲ್ಲಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೆಂಕಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಿಂದಾಗಿ ನಾಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ? By following the following steps, we can compute claim for loss of stock. For the computation of the claim for loss of stock is as follows. First step, determination of the estimated value of the stock as on the date of fire. Determination of the estimated value of the stock as on the date of fire. First step ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ as on the date of fire. Okay, we have to determine estimated value of stock available in the godown at the time of fire. ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಆಗುವಾಗ ಗೋಡೌನಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು ಇವೆ ಆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು? ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಸ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ascertained by preparing memorandum trading account for the period between the beginning of the current period and the date of fire. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಟಿಲ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್. It may be for 6 months or it may be for 9 months. ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅಥವಾ 9 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಬೆಂಕಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಆಗಿದೆ ಆ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಹಾಗೆ ಇದು. It is just like trading account. Okay. On the debit side, first of all, we have to record opening stock. Opening stock of the goods. On the debit side, we have to record opening stock of the goods. Opening stock at the beginning of the current year. After that, we have to record purchases. 2 purchases during the period. Next, we have to record sales. Sales recorded on credit side
by sales during the current period, from the date of beginning of current year till the date of fire. Okay. Next, after that, on debit side of memorandum trading account, we have to record direct expenses or manufacturing expenses. Okay, as to manufacturing or direct expenses. Understand? After that, we have to record gross profit. Gross profit calculated as per normal percentage of profit on sales. Gross profit ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೇಲ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಆಫ್ಟರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ gross profit, then you have to find out which side shows more balance. Normally, debit side shows more balance. Understand? And the difference to be recorded on credit side of memorandum trading account. Memorandum trading account na credit side alli difference entry ಮಾಡಬೇಕು. Understand? And the difference is to be treated as closing stock, nothing but value of stock on the date of fire. ಏನು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಹ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೈನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ವೇಜಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವೇನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಮೊದಲು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಸೇಲ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಟೋಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್. ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ದಿನ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಆಗಿದೆ ಆ ದಿನ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, you have to work out certain working notes. Working note ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Sometime you have to compute gross profit on sales, percentage of gross profit on sales. Understand? In the problem, okay, it may be given profit on cost. Profit on cost ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 50% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 33 1/3% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್. 33 1/3 or 1/3% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 33 1/3% or 1/3% on cost equal to 25% or 1/4% on sales.
Understand? Next, 25% or 1/4 on cost equal to 20% or 1/5 on sales. Next, 20% or 1/5 on cost equal to 16.67% or 1/6 on sales. Okay, if a profit on cost given in the problem, then you have to convert that into profit on sales. Understand? ಇದನ್ನ ನೀವು ಬರೆದು ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Understand? Next, this is first step. Okay, in relation to computation of claim for loss of stock. ಯಾವುದು? Preparation of memorandum trading account. Next, second step. Under second step, you have to calculate the amount of stock lost by fire. Second step ನಲ್ಲಿ ನೀವು amount of stock lost by fire ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳು ನಷ್ಟ ಆಗಿವೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. How do you compute amount of stock lost by fire? While computing amount of stock lost by fire, you have to take value of stock as on the date of fire as per memorandum trading account. Memorandum trading account prepare ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಸ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್ಡ್ ಆರ್ ಸೇವ್ಡ್. If any goods protected from fire, okay, the value of that stock, okay, deducted from the value of stock as on the date of fire. Understand? ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್ಡ್ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ನಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ amount of stock lost by fire. Amount of stock lost by fire. Okay, this is second step to compute claim for loss of stock. Next, third step, computation of amount of claim for the loss of stock. ಇವಾಗ actual claim for the loss of stock ಅನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Under third step, you have to compute amount of claim for the loss of stock. ಏನು ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. The amount of claim of the loss of stock is computed on the nature of the insurance policy. I already told you, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ನಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಸಹ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನೀಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ನಷ್ಟವನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. Okay, please see the circumstances. Okay, the amount of claim of the loss of stock is computed on the nature of insurance policy. If there is no average clause, or if there is average clause but there is no under insurance, or if there is average clause but the entire stock is destroyed, then amount of stock lost by fire as calculated in the second step will be the amount of claim for the loss of stock. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ಎವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ನಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್
ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಒಂದು ವೇಳೆ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ if there is average clause and if there is under insurance and only the part of the stock is destroyed, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಭಾಗಶಃ ವಸ್ತುಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು actual loss of stock. Actual loss of stock already computed in second step. Okay, into sum insured ಅಂದ್ರೆ policy amount, insurance policy amount divided by value of the stock on the date of fire. Step 1 ನಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. If you apply this formula, you will get amount of claim for the loss of stock. These are some information relating to computation of amount of claim under second circumstances. That is, if proper stock records are not maintained or if proper stock records are maintained but they are destroyed by fire. Next, while computing amount of fire insurance claim, all information directly not given in the problem. Amount of fire claim compute ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ವೈಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಕ್ಲೈಮ್. ನಂಬರ್ 1, preparation of trading account for the previous year or years with the help of data relating to previous year or years to ascertain the amount of gross profit and percentage of gross profit. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಕೆಲವು ಸರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಕೆಲವೊಂದು ಡೇಟಾವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮೇಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ percentage of gross profit on sales. How do you compute percentage of gross profit on sales? Percentage of gross profit equal to gross profit divided by sales into 100. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Understand? This is first step. Next, number 2, second step, preparation of memorandum trading account for the current period with the help of data relating to the current period to ascertain the value of stock affected by fire. Okay, second step ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಟಿಲ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಸೇಲ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಂಬರ್ 3, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಕ್ಲೈಮ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟೇ.
add amount spent on extinguishing fire. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದನ್ನ ನಂದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಾದ್ರು ಖರ್ಚನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಸಾಲ್ವೇಜಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸ್ಟಾಕ್ ಸಾಲ್ವೇಜಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, please see note, if stock is overvalued or undervalued, it has to be shown at cost price. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆರ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. These are some information relating to steps to be followed in case of claim for loss of stock. Thank you.